किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक गुरबख्श सिंह दी काला अफगाना। दूजे कांड का 17वां भाग। पुरोहितवादी तीर्थ अस्थान भी पक्षपाती। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धरती तो पापां दा भार दूर करन लई श्री राम जी आए, पर उन्हां लई पापां ग्रसी धरती सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश का इलाका ही सी। उत्थे ही पैदा होए अते उसे थां ते राज करके वापस मुड़ गए। दक्षिणी भारत वल अथवा देशों बाहर सिर्फ अपनी इस्त्री की भाल विच ही गए। जे रावण सीता जी नूं चुक के ना लै जांदा तां प्रभु राम जी ने लंका तक नहीं सी पुजना। बनवास समय विचरण वाला थां भी उही सी जिहड़ा ब्राह्मण रिखी चाहुंदा सी। फिर दूजी वारी प्रभु धरती का भार हौला करन कृष्ण रूप हो के आया। उस आउणी विच भी उन्हां दी जीवन लीला दे सारे कौतकां दा केंद्र यूपी का इलाका ही रहा। अर्थात विपर जी का कोई भी अवतार पूरे भारत का कुछ नहीं लगता। भारत दीयां हद्दां विच तां पेशावर तक का पूरा देश आउंदा सी कि यूपी तो बिना होर किसे थां किसे भी युग विच कदे कोई पाप होया ही नहीं सी कि जां ये अवतार उन्हां थावां ते ही जा सकदे सन जिथे ब्राह्मण भेजदा सी। बाकी अवतारां दे आउण जाण दे खेत्रफल का पक्का थौ पता लगना उंज ही असंभव। पौण पानी बदल सूरज पहाड़ समुंदर अग आदि जिहड़ियां रब्बी सौगातां संसार जीवां नूं मिलियां होईयां हन नूं भी विपर जी ने अड अड देवते थाप के कई तरह दीयां कथा कहानियां दे नायक बना दिता अते मूर्तियां दे रूप विच मंदिरां विच स्थापित करके पूजा आरंभ करवा लई। रब्बी पदार्थां तो बने इन्हां देवतियां तो बिना विपर दी सूची विच बाकी जिन्ने भी देवते हन उन्हां दे साक्षात दर्शनां दा सिर्फ भरम ही बनिया होया। उंज इन्हां करोड़ां देवतियां विचों किसे एक भी देवी देवते दे दर्शन किसे सूझवान मनुख नूं कदे नहीं होए। भाव सन्मानयोग भगवान देवियां अते देवते सीता राम जी राधा कृष्ण सरस्वती ब्रह्मा लक्ष्मी विष्णु पार्वती गिरजा जगदंबे दुर्गा भवानी काली शिव जी अथवा सच्ची इंद्राणी इंद्रन आदि नूं लोकां ने सिर्फ मूर्तियां दी शक्ल विच हिंदू मंदिरां विच स्थापित होए ही वेखे हन। जे विपर जी ने अपने इन्हां देवी देवतियां अते भगवानां नूं ग्रंथां दीयां लिखतां द्वारा मंदिरां तो बाहर निकले दर्शाया भी है तां ये सारे केवल अते केवल यूपी महाराष्ट्र दक्षिणी भारत आदि विच ही विचरदे नज़री पैणगे जां फिर अथाह डूंघाई वाले पुलाड़ विच कथित तौर ते बने करोड़ां मील दूर इंद्रलोक सुरगलोक नरकलोक जमलोक गोलोक ब्रह्मलोक शिवपुरी आदि थावां जिन्हां नूं लभ सकना जां जिन्हां बारे ठीक टोह ला सकनी अज दे विग्यानियां दे किसी भी जंतर लई असंभव है विच ही लड़दे झगड़दे अथवा केल करदे दर्शाए हन। हैरानी तां इस गल दी है कि हनुमान जी जिहड़े धरती नालों लखां गुणा वड्डे सूरज नूं कथित तौर ते निगल सकदे सन, जिहड़े रोज़ ही आकाश गंगा विच इशनान करके धरती ते परत सकदे सन, जिहड़े रातों रात लंका तो हिमालय ताईं 2 फेरे ला सकदे सन, वो भी अंबाले तो अगे पाकिस्तान विच आ चुके देश वल आए ब्राह्मण दे लिखे किसी ग्रंथ विच सिद्ध नहीं होए। बजरंग बली जी होर भगवानां अथवा देवी देवतियां वांग ही मूर्तियां दी शक्ल विच तां सारी दुनिया विच बने हिंदू मंदिरां विच जा बराजे होणगे, पर वेद शास्त्र पुराण आ धर्म ग्रंथ किसे थां भी ये हामी नहीं भरदे कि उन्हां विचों कोई देवता कदे जलंधर तक भी पुज सकिया होवे। फिर ये सारे देवी देवतियां अथवा अवतारां दी बोली केवल विपर दी बनाई वेद बाणी ही है। रामायण विच तां शिव जी अगस्त नामी ऋषि नूं तेलुगु भाषा सिखाउंदे दर्शाए होए हन। अर्थात वेदां पुराणां आदि हिंदुआं दे धर्म ग्रंथां दे कथित तौर ते उचारण हारे इन्हां देवी देवतियां अथवा
ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਅਰਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਰੂਸ, ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿਪਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਪਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਥਵਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਥਵਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਆਸਮਾਨੀ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਸਾਲੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਪਰ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਹ ਛਿੱਟੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਾਪਾਨ, ਲੰਕਾ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਹੌਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਹਟਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰਵੀਂ ਥਾਈਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਡਿਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰਿਆ ਦਰਿਆ, ਸਰੋਵਰ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਰਾ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਦਿ ਵਿਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਮ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਘੜ ਸਕਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਪੰਨਾ 470। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਥਵਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੀ ਆ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਤਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ
ਅਫਗਾਨੀ, ਦੁਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਵੜਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਪਰ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਊ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਪਰ ਦੀ ਕਾਮ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦੇਵ ਲੀਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਤੇ ਨਿਖਰਵੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਸਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਅਥਵਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਵਾਲੀ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿੱਪਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮੂਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰੱਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਟ: ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਝੂਠ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗੂੜ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗਰਾ ਵੀ ਨਾ ਉਖਾੜ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਥਿਆਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗਾਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਪਾਂਡਵ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕਾਲ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਿਪਰੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਚਮਤਕਾਰ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
आओ अपने महान गुरदेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हुक्मां नूं समझ के अपने असले नूं पछाणीए ਅਤੇ ਵਿਪਰੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਨਿਆਰੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਠੀਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੁਖਮਣੀ ਪੰਨਾ 286। ਖੋਜੀ ਲਦਮ ਖੋਜ ਛੱਡਿਆ ਉਜਾੜ ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵਾੜ ਨਾਨਕ ਖੇਤ ਨਾ ਛਿਜਈ। ਪੰਨਾ 521। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 17ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।